اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تتجافا جنوبهم عن المضاجع صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ جو حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں سے گزارش برائے کرم ادھر تشریف لے آگے آپ لوگ اور آگے ہیں جو یہاں ہیں ترپال میں بیٹھے اور آگے ہیں تھوڑا تھوڑا کس سکتے اپنے اسلامی بھائی کو جگہ دینے کے لیے ایسا کیا جائے تاکہ دوسرے اسلامی بھائی کو بیٹھنے میں آسانی ہو۔ آپ جو حضرات وہاں کھڑے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں people will not do what you say, people will do what you do۔ آپ سوچ رہے ہیں میں نہیں جاؤں دوسرا چلا جائے ویسا دیٹ از ناٹ پاسبل، ویسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں آ جائیں، جو اسلامی بھائی کھڑے ہیں یہاں آ جائیں برائے کریں تاکہ ہم کی مجلس کی برکتیں اور جو بھی فرشتوں کی آمدوں کے جو سکینہ نازل ہوتا ہے فرشتوں کی آمد کا وہ ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جس بزرگ کی میلاد شریف میں آئے ہیں، آپ کے عرس مبارک میں آئے ہیں، یقیناً ان کی سیرت سے بہت سارے لوگ واقف ہیں۔ چند جملے بول کر میں برکتیں حاصل کروں گا۔ ایک صاحب کہنے لگے جناب ہمیں بلایا نہیں گیا، ہم نے کہا حضرت ہم ٹھہرے غلام، یہ ہے ہمارے آقا، غلاموں کو بلایا نہیں جاتا، غلاموں کو حاضری دی جایا کرتی۔ تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ یہ ہمیں نہیں بلائیں، ہاں ان کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے دلوں پر محبت ڈال دے، اپنا فیض ڈال دے اور ہم دوڑتے ہوئے چلے آئیں۔ اگر کسی یہاں ہو سکتا ہے کوئی ہو جس کو بلایا گیا، ورنہ شاید کسی کو بلایا نہیں گیا، سب اپنے آپ چلتے ہوئے آئیں۔ کہ کس کی محبت ہے، کس کی برکت ہے، سب انہیں کا تو فیض ہے۔ ایک واقعہ میں قسم سے سناتا ہوں اور انشاءاللہ قرآن کی جو ایک دو آیتیں انشاءاللہ اس کی ضمن میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ ہو سکتا ہے آپ نے واقعہ سنا ہو۔ ایک فقیر ایک راستے سے جا رہا تھا اور ایک کنٹی جو 5 چونے کی ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دکاندار سے کہنے لگا مجھے 1 روپیہ دے ورنہ تیری دکان الٹ دوں گا۔ کیا کہا؟ مجھے 1 روپیہ دے ورنہ میں تیری دکان الٹ دوں گا۔ تیش میں آ گیا یہ کیسی بات ہوئی، آپ پیسہ مانگ رہے ہیں، پیسہ نہیں تو دکان کیسے الٹ دیں گے؟ ایک دوسرے بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے اس فقیر جو کہہ رہا تھا کہ دکان الٹ دوں گا، اس فقیر کے دل پر نظر ڈالی، خالی اس کے پیر پر نظر ڈالی، وہ بھی خالی، اس کے پیر پر نظر ڈالی۔ وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ میرا پر پوتا مرید یہ کہے کہ دکان الٹ جائے اور اس کی دکان الٹ دوں۔ بزرگ نے دکاندار سے فرمایا فوراً اس کو 1 روپیہ دے دیا جائے ورنہ یقیناً تیری دکان الٹ جائے۔ پتا چلا اگر ہم کسی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دیتے ہیں، کسی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، کسی کو اپنا مان لیتے ہیں، کسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، یہ بڑے کمال کی بات ہے، یہ بڑے فخر کی بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں اپنا دامن دیا ہے، ان کے قدموں میں اگر ہم نے اپنے سروں کو رکھ دیا ہے، یقیناً یہ بخشش کا ذریعہ ہے، ہمارے ایمان کی سلامتی کا ثبوت ہے۔ جس طرح ان پیر صاحب اگر جو دل خالی تھا مگر ان کے پیر کا دل ابھی تھا اور وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ میرے پر پوتے مرید سے یہ نکلے کہ دکان الٹ جائے اور اس دکان کو الٹ دو۔ یقیناً ہمارے پیر مقدس ہیں، اگر ہمارے پیر کہیں خدا نہ خواستہ اگر خالی ہے تو ان کے پیر تو مقدس ہے نا، ان کے پیر تو طاقتور ہے نا۔ اور ہم سب کے پیر بڑے پیر دستگیر سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قدمی ھذا رقبتی علی کل ولی اللہ، یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کے قدموں پر ہے۔ جب آپ کے قدم کا یہ عالم ہے کہ تمام ابدال، تمام قطب، تمام نجبا، تمام نقبا، تمام صلحاء، سارے کے سارے
आपके मर्तबे भी बड़े बुलंद है, यकीनन आपके रुतबे भी बड़े बुलंद है, यकीनन आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है। तभी तो हम इनके हाथ में हाथ इस बात पे दे चुके हैं कि इनके जो पीर आदम है, पीर लासानी है, वो गौसे आदम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। प्यारे साथी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिर, और ये कुरान की शान में ये आयत है जो अल्लाह वाले हैं उनकी करवटें बिस्तरों से जुदा रहा करती हैं। आप जिन वली की बारगाह में, ये लफ्ज़ वली है ना, वली, इस वली में बहुत वसाअत है, इस वली में बहुत डिटेल है। वली की किस्में अगर गिनी जाए तो सबसे बड़े मर्तबा है गौस का, उसके बाद कुतुब, उसके बाद इमामैन, उसके बाद औताद, फिर अबदाल, फिर अखियार, फिर अबरार, फिर नक़बा, फिर नजबा, फिर सुलहा, फिर उमर, फिर फर्द, इसके बाद आता है मकतूब। और इन्हीं औलिया की किस्मों में कलंदर, सूफिया, मजज़ूब, ये सारे बुजुर्गान दीन आ जाया करते हैं। तो बहुत सारे वसाअत है इस वली के जो नाम है, इस वली के नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वली के बारगाह में हम आए हैं, ये भी कोई आम वली नहीं है जो कुतुब के मनसब पर फाइज है। इसी तरह जो आपके यहाँ पर खागा से जो एक रास्ता जाता है अंदर की तरफ, कड़े शाह शायद बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो बुजुर्ग का नाम फरमा है वो अबदाल के मनसब पर फाइज है। हदीस पाक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में शाम के सीरिया के लोगों का जिक्र हुआ, तो उन मजलिस में से एक शख्स उठा और अर्ज करता है, या अली मुर्तज़ा शेर खुदा, आप अहले शाम के बारे में रहमत से ना उम्मीदी की बददुआ कर दीजिए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अबदालु बिश्शाम, यानी अबदाल शाम में होते हैं, व अर्बऊन अब्दाल अर्बऊन, और अब्दाल 40 होते हैं। कुल्लमा मात रजुलन, उन अब्दालों में से जब कोई खत्म हो जाता है, बदलल्लाहु मकान रजुलन, तो उन अब्दालों में अल्लाह ताला एक आदमी को शामिल फरमा दिया करता है। उनकी जो तादाद है वो 40 रहा करती है। तो अब्दाल का जिक्र अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है, और इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने पूरा एक रिसाला लिखा है, अल खबरुद्दाल अला वजूद कुतुबी वल औतादी वल नक़बाई वल अबदाल। उसमें बहुत तफसील के साथ आपने वली की डिटेल लिखी है, वली के इख्तियारात लिखे हैं, वली की बातें लिखी हैं। तो आज हम जिन हस्ती की बारगाह में हाजिर हैं वो कोई आम बुजुर्ग नहीं है, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपने सुना होगा बुजुर्गान दीन का तरीक़ेकार रहा करता था कि आप रात भर में 1000 रकात नवाफिल पढ़ लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन बुजुर्ग की अगर आप ज़ियारत करना चाहते हैं तो उनकी बारगाह की ज़ियारत कर लीजिए। बुजुर्गान दीन का अमर था, अगर हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हिस्ट्री उठा कर देखें तो आपका ये मामूल था, आप दिन में हुकूमत किया करते थे और रात में आप टाट का लिबास पहनकर अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाया करते थे और इस तरह इबादत किया करते थे, इस तरह अल्लाह की जिक्र में महव हो जाया करते थे, इस तरह अल्लाह की याद में गुम हो जाया करते थे कि आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाया करते थे। सर इधर पड़ा है, पैर इधर पड़ा है, धड़ इधर पड़ा है। आपकी बीवी मुहतरमा ने जब ये देखा तो बेहोश हो गई, और जैसे ही होश आया तो फिर देखते हैं कि आपका जिस्म जुड़ चुका है। वही हालत है इन बुजुर्गों की भी हुआ करती है। जब आप नमाज में खड़े हुआ करते थे तो आप नमाज में रोया करते थे और फरमाया करते थे, नमाज में रोना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि जब रहमत की हवा चला करती है तो ये बंदे झूमा करते हैं। मैं इसी वजह से झूम रहा हूँ। तो प्यारे भाइयों, जिन बुजुर्ग की बारगाह में हम आए हैं उनसे हमको फैज़ लेना है। फैज़ लेने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग सिर्फ खाना खाने आते हैं, हम यहाँ पर लंगर खाने नहीं आते हैं जनाब। कोई बम्बई से आया है, कोई सूरत से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई कलकत्ता से आया है, वो अपने यहाँ पर पेट भरने नहीं आया है, वो यहाँ पर खाना खाने 3 दिन का नहीं आया है, बल्कि इस खाने की सूरत में वो फैज़ लेने आया है कि एक बुजुर्ग का जो मैं लंगर खा रहा हूँ, इन बुजुर्ग का ये जो दालचा खा रहा हूँ, ये जो नान और चावल खा रहा हूँ, इसके जरिए से मेरा पेट तो भरेगा ही, मगर ये खाना जाकर मेरे दिल में नूर पैदा करेगा, बीमारियां दूर करेगा। ये फैज़ हासिल होता है। तो फैज़ हासिल करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई मिलाद पढ़ के फैज़ हासिल करता है, कोई कव्वाली सुन के फैज़ हासिल करता है, कोई बारगाह में रो कर फैज़ हासिल करता है, तो कोई खिदमत करके फैज़ हासिल कर रहा है, तो कोई हाथ बांधे खड़ा है, आंसू
تو مختلف طریقے ہیں فیض حاصل کرنے کے. آپ کو بھی عرض کرتا چلوں, فیض حاصل کرنے کا کچھ طریقہ آپ اپنائیے, کچھ طریقے آپ جو پرسنلی جو آپ کے طریقے ہیں وہ اپنائیے. طریقہ ایک میں آپ کو عرض کروں, جب آپ اس بارگاہ میں جایا کریں تو آپ ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو جایا کریں. کچھ لوگ جاتے ہیں بارگاہ میں, شور مچاتے ہیں, جس طریقے کا جب صدر شریف ہوگا, پھول پوشی ہوگی, پھول شریف کا وقت ہوگا, تو لوگ اشتہار کے ساتھ بھاگتے ہیں. جناب اس بارگاہ میں مانگنے آئے ہیں نا, اس بارگاہ میں تو دعوت کو پھیلانے آئے ہیں نا, اس بارگاہ سے تو ہم فیض پانے آئے ہیں نا. یہاں تو ہم پیر سے بیعتیں کر رہے ہیں, یہاں تو ہم پیر سے ان کی چادروں کو دبا رہے ہیں, یہاں تو ہم پیر سے ان کے پھولوں کو دبا رہے ہیں. اب کیسے فیض ملے گا؟ اور ہاں ہم تو لنگر کھاتے ہیں, لنگر میں جو بچتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں. جناب ہم تو فیض لینے آئے تھے نا, ہم جن کی برکتیں لینے آئے تھے, اور آدھا فیض بھی آدھا پھینک دیا. یہ کیسا فیض ہے؟ فیض تو ایک چاول کے دانے میں بھی ہوتا ہے نا, روٹی کے ایک ٹکڑے میں بھی ہوتا ہے نا, دال کے پانی میں بھی فیض ہوتا ہے نا. تو فیض حاصل کرنے کے لیے عقیدت چاہیے. فیض آپ کو حاصل کرنا ہے, بے ادبی نہیں کرنا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, آپ سے عرض ہے کہ جو مقدس بارگاہ ہے کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. آج اس بارگاہ میں سینکڑوں اولیاء آئے ہوں گے, آج اس بارگاہ میں سینکڑوں فرشتوں کا نزول ہوا ہوگا, آج اس بارگاہ میں ہو سکتا ہے کتبوں کی قطاریں لگی ہوں, ابدالوں کی قطاریں لگی ہوں, اولادوں کی جماعتیں آئی ہوں. یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے. ہم بلائے گئے ہیں, ہم آ گئے ہیں, یہ ہمارا نصیب ہے. بہت سارے کروڑوں مسلمان ہیں نہیں آ پائے ہیں, ان کی بد نصیبی ہے. ہم آئے ہیں, یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو یقیناً اگر آئے ہیں تو ادب رکھنا ہے, آئے ہیں تو ان کا جو محبت ہے محبت کے ذریعے سے ادب رکھیں. بارگاہ میں جانا ہے تو آپ کو چہرے کی طرف سے جانا ہے, تو قدم کی طرف سے جانا ہے, اور قدم کی طرف سے پیچھے لوٹنا ہے. کچھ لوگ پیچھا کر کے واپس آتے ہیں, پیٹھ درگاہ کی طرف کر دیتے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے آپ طریقہ بیان فرمایا مزاروں میں جانے کا کہ آپ جائیے اور دور سے ہی سلام کیجیے, السلام علیکم یا ولی اللہ, یا نام یاد ہے تو نام دے دیجیے, اور 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کر آپ اپنا جو بھی فاتحہ پڑھنا ہے فاتحہ پڑھ لیجیے. ہاں کوئی چونتا ہے کوئی بری بات نہیں, بڑی اچھی بات ہے, فیض ملتا ہے. مگر ہم اس قابل کہاں, ہم نکمے, گندے, گنہگار, سیاہکار, خطاکار, اندھے سے بیکار, ہمارے گندے گندے ہاتھ اس پاک بارگاہ میں لگے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اگر فیض حاصل کرنے کے لیے کوئی ہاتھ لگاتا ہے, چادر چومتا ہے, پھولوں کو کھاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے. مگر ادب یہی ہے کہ یہ بڑے پاک لوگ ہیں, یہ بڑی پاک بارگاہ ہے, ہم بڑے نکمے لوگ ہیں, ہمارے ہاتھ بڑے گندے ہیں. انہیں ہاتھوں سے جانے کتنوں کو ستایا ہوگا, چوریاں کی ہوگی, جانے کتنے لوگوں کو تکلیفیں دی ہوگی, اور انہیں ہاتھ سے بزرگ کا ہاتھ کی بزرگ کی بارگاہ چھوئیں گے. یقیناً چھونے کی تو اچھی بات ہے, برکتیں حاصل ہوں گی, مگر بہتر ہے کہ دور سے ہی برکتیں حاصل کی جائے. اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان کی سیرتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرتوں میں سے یہ آتا ہے کہ آپ قلیل الغذا تھے, حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کم کھانا کھایا کرتے تھے, بھوکے رہا کرتے تھے, 3 دن تک آپ بھوکے رہا کرتے تھے. وہ صفت آپ کے اندر ملتی ہے. آپ صائم الدہر تھے, اکثر روزہ رکھا کرتے تھے, قیام اللیل میں آپ مصروف رہا کرتے تھے, یعنی راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. یہ سارے اوصاف حدیثوں میں ذکر کیے گئے ہیں, جو صحابہ کے اندر تھے, جو تابعین کے اندر تھے, جو تبع تابعین کے اندر تھے, جو غوث کے اندر تھے, جو کتب کے اندر تھے, جو سارے اولیاء کے اندر تھے, وہ سارے اوصاف ان کے اندر تھے. مگر ایک بات یہ ہے, ہم ان کو تو مانتے ہیں مگر ان کی نہیں مانتے ہیں. یہ تو رات بھر میں 1000 رکعت نوافل پڑھ ڈالا کرتے تھے, پورا قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. ہائے افسوس, آج انہی کا مرید سارا سال گزر جاتا ہے, قرآن نہیں کھولتا ہے, 5 وقت گزر گئے ہیں, ساری اذانیں ہو گئی ہیں, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ ارے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا ثبوت دینا چاہیے. محبت کا ثبوت یہ ہے, اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو ان کو بھی ماننا ہے اور ان کی بھی ماننا ہے. یعنی ہم کو نمازیں ادا کرنا ہے, اور نمازیں پڑھ کے ان کو اشارے ثواب کرنا ہے. انشاءاللہ پھر زیادہ خوش ہوں گے. اللہ پاک ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے جو فیض اللہ پاک نے اتارے ہیں, اللہ پاک ہمیں ان کے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شمار طریقے ہیں فیض حاصل کرنے کے, انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو پھر سے عرض کیا جائے گا. وقت بڑا مختصر ہے, دوسرے لوگوں کو آپ کو سننا ہے. بس یہی دعا کریں, ہم جتنے لوگ آئے ہیں ان کی بارگاہ میں, ہماری حاضری مکمل ہو, ہماری حاضری با ادب ہو, ہماری حاضری پرخلوص ہو, کوئی دکھاوا نہ ہو, کوئی تکبر نہ ہو, بالکل عاجزی کے ساتھ ان
की बारगाह में आना है, अदब से सर झुका के जाना है, सर झुका के वापस आना है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। और एक बात और, कुछ लोग जाते हैं बिल्कुल सजदा करते हैं मज़ारों पे, तो इससे बचना है। गैर लोग हैं ना, हम तो जानते हैं ना आप सजदा नहीं कर रहे, हम जानते हैं कोई भी किसी मज़ार पे सजदा नहीं करता है, मगर कुछ लोग हैं जो हम लोगों को बदनाम करते हैं, तो हमें ऐसा मौका ही नहीं देना है, हमें इनकी बरकतें हासिल करनी है और खुदा की बारगाह में उनका वसीला देकर दुआ मांगना है कि अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, अल्लाह पाक ने आपको वो मर्तबा दिया है कि आपके जरिए से बारिश हुआ करती है। हदीस के अल्फाज हैं, युस्का बिहिमुल गईस, इनके जरिए से अल्लाह ताला प्यासों को पानी देता है, बारिश फरमाता है। वयुनसरू बिहिमुल अलल अअदा, और इनके जरिए से अल्लाह ताला दुश्मनों पर फतह देता है। वयुसरफू अन अहल शाम बिहिमुल बिशाम, अल्लाह ताला शाम, और हदीस पाक के अल्फाज हैं कि शाम वालों को अल्लाह ताला इन अबदालों के जरिए से अल्लाह ताला इनसे अजाब उठा लिया करता है। तो पता चला अगर शाम में औलिया आराम फरमा हो तो वहाँ अजाब नहीं आएगा, तो अगर फतेहपुर की नगरी में भी अगर इतने बड़े बड़े औलिया आराम फरमा है तो यकीनन हमारा हुस्न ज़न है और हमारा एतकाद है इंशाअल्लाह रहमतें ही रहमतें यहाँ पर नाज़िल हुआ करेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है, इनकी सीरत तो आप कई बार सुन चुके हैं माशाअल्लाह। ये जो हज़रत अब्दुल कादिर फखरी जिनको कारी साहब अलैहि रहमत फरमाते हैं, ये 200 साल पुराने बुजुर्ग हैं और माशाअल्लाह यहाँ पर आराम फरमा है। तो दो बड़ी शख्सियतें और हज़रत अब्दुल शकूर शाह अलैहि रहमा के जो मुर्शिद गिरामी हज़रत मोहसिन पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी आराम फरमा है। 3 बड़ी शख्सियतें यहाँ पर आराम फरमा है। तीनों के वसीले से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह बेशुमार बरकतें मिलेंगी। जिस बारगाह में, जिस खानकाह में आप बैठे हैं, हदीस पाक का खुलासा है, इंदा ज़िक्र स्वालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा, जहाँ स्वालिहीन का जिक्र होता है, जहाँ अल्लाह वालों का जिक्र होता है, जहाँ औलिया कराम का जिक्र होता है, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। तो जहाँ औलिया कराम खुद आराम फरमा होंगे, 200 साल से, 57 साल से, 90 साल से जो औलिया जहाँ आराम फरमा होंगे, यकीनन वो जगह किसी बरकत से कम नहीं होगी, बल्कि बरकत का मंबा होगी, बरकत की कान होगी। यकीनन आप सबको एहसास होता होगा जब भी सरकार की बारगाह में जाते हैं, एक अलग सा कैफ होता है, एक अलग से मस्ती होती है, एक अलग सा सुकून होता है, एक अलग सा सकीना नाज़िल होता है। अल्लाह पाक हम सबको इनके सकीने से आला माल फरमाए। यकीनन ये सकीने वाली बारगाह है, ये सुकून वाली बारगाह है, यकीनन ये मोहब्बत वाली बारगाह है। यहाँ नफरत का कोई काम नहीं है। अगर दिल जुड़े नहीं है, इस बारगाह में आकर दिल जोड़ लीजिए। अगर दिल में नफरतें हैं, इनको गवाह बनाकर नफरतें दूर कर लीजिए। अरे मुसलमान वो हुआ करता है जो 3 दिन से ज्यादा किसी दूसरे मुसलमान भाई से ना बोलना पसंद नहीं करता है, बल्कि हर वक्त बोलता है, सलाम मोहब्बत करता है। और यहाँ तो सब के सब मुरीद हैं। अगर इनमें कुछ लोगों में नफरतें हैं तो ये कैसे मुरीदी है? एक पीर के गुलाम है और एक इधर मुंह फुलाए बैठा है, एक इधर मुंह फुलाए बैठा है। नहीं नहीं, पीर भाइयों की अलामतें नहीं होती है। पीर भाई वो होता है कि जो सगा भाई होता है, उससे ज्यादा मोहब्बत पीर भाई में हुआ करती है। इस वजह से प्यारे भाइयों, अगर कुछ हमारे पीर भाइयों में ऐसी दिक्कतें या ऐसी अलामतें पाई जाती हैं कि आपस में दिल नहीं मिलते हैं, तो पीर साहब के सामने तौबा करके दिल मिला लीजिए। कल क़यामत के दिन तो सबको एक साथ ही रहना है ना, यहाँ से साथ में चलेंगे इंशाअल्लाह, वहाँ भी साथ रहेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस बारगाह से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा और हमारी नस्लों को इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। और ये जो मर्दे कलंदर हैं, अल्लाह पाक इनके दामन से भी हम सबको वाबस्ता फरमाए। जो मर्दे कलंदर आराम फरमा है, जो मर्दे कलंदर हैं, जो हुजरे में बैठे हैं, सफ़ेद लिबास है, सफ़ेद तहबंद है, सफ़ेद टोपी है, देखने में तो एक आजिज़ी है, मगर यकीनन याद रखिए इस दिल के पीछे और इस मुस्कुराहट के पीछे हज़ारों राज छुपे होते हैं। वक्त मिले तो कभी औलिया कराम की सिफतें पढ़िए, मुताला कीजिए और कलंदरों की जो बातें हुआ करती हैं वो पढ़िए। इंशाल्लाह फिर मज़ा आएगा कि कलंदर क्या होता है। जब किसी चीज़ की हिस्ट्री मालूम होना, किसी चीज़ की तारीख और इतिहास मालूम हो, फिर उस चीज़ पर घुसने के एक अलग मज़ा होता है। तो कलंदरों की तारीफें पढ़िए, वलियों मजज़ूबों फकीरों की सिफतें पढ़िए, क्या होती हैं। अरे मैं अर्ज करूँ, वो सारी सिफतें आपको इस बारगाह में मिला करती है। अगर आप आएंगे तो इंशाल्लाह वो सारी आजिज़ी है, वो सारी इंकिसारियाँ है। इंशाल्लाह इस सफ़ेद कुर्ते के पीछे, सफ़ेद टोपी के नीचे सारी कुछ मिल जाया करती हैं। तो आपसे अर्ज है, अपने बच्चों को, अपने लोगों को, अपने मानने वालों को इस बारगाह से वाबस्ता रखें। इंशाल्लाह हमारा भी ईमान महफूज रहेगा, हमारी नस्लों का ईमान भी महफूज रहेगा। अल्लाह पाक हम सबको इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। बयान में जो गलतियाँ होंगी अल्लाह पाक
سے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ پہ